प्रभु का नाम धन्य हो। मोर रम्यकांत बारिक प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आपण मानक स्वागत एवं नमस्कार जनाए। अनेक दिन पर पुणी थे ईश्वर वाक्य नहीं कि आसी आपण मानक सहित किसी आलोचना करने मो परमेश्वर महान अनुग्रह महान आशीर्वाद भल भाव अच्छी भावुची मु चिंता करुच्ची परमेश्वर महान आशीर्वाद महान अनुग्रह रू मध्य आपण माने निश्चित भाव भल भाव थे कारण आमर परमेश्वर महान अटंती से दयालु एवं से प्रेम करती से क्षमा दियंती। आज तांकर दया प्रेम एवं क्षमा सकाशु आज आम जीवंत जगत में स्थान पाइछु। ख्रीष्टर मोर विश्वासी कण मु कहवाक चाहे मु गोटे महान पालक नुहे कि कौन सी कॉलेज रे मु कौन सी थियोलॉजिकल कॉलेज रे मु कौन सी ट्रेनिंग कोई कौन सी बाइबल ट्रेनिंग करी नाही किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट पिता परमेश्वर मते जहाँ किसी अल्प शिखाई से विषय मु आपण मान सहित किसी आलोचना करने को चाहे। आज आमर आलोचनार विषय हूँ आम जिते देखा लुक 23 पर्व तार 27 रु 28 पद मध्य आम गोटे चिंता करवा सेपरी लिखा जाइए पुणी लोक मानकर ओ ताहांक निमंतरी बक्षाघात करी विलाप करुवा स्त्री लोक मानकर महा जनता ताहांकर पश्चात गमन करुतिले किंतु जीशु से मानक आड़ को बुली पड़ी कहले को जेरुसालेमर कन्या माने मो निमंते रोदन कर नाही बरं आपणा आपणा निमंते ओ आपणा आपणा संतान मानक निमंते रोदन कर। प्रभु ए पठित वाक्य पर आशीर्वाद करंतु ए वाक्य मध्य को जीवा आगु ईश्वर को गौरव निमंते एवं ईश्वर को महिमा निमंते एक आम गीत शुणा एवं से गीत भौणी सुचिता गाउथिबे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जीशु ख्रीष्ट बहुमूल्य एवं पवित्र नाम आपको नमस्कार एवं स्वागत। आसतु आमने प्रभु जीशु ख्रीष्ट से क्रूसर छवि को स्मरण करवा। जो दिन देखिली से छवि कालबरी तीरे बहिला प्रेम रे रक्तर नदी रक्तर नदी जो दिन देखिली से छवि कालबरी तीरे बहिला प्रेम रे रक्तर नदी रक्तर नदी कहिले जीशु हे तुम देहे किंपा वेदनार कषाघात कहिले से मोते पाप पाई तोर करुछि प्रायश्चित कहिले जीशु हे तुम देहे किंपा वेदनार कषाघात कहिले से मोते पाप पाई तोर करुछि प्रायश्चित पचारिले प्रेम रे से मोते तोर मुक्ति पाई सहुछि दुख पारु कि अनुभवी पारु कि अनुभवी ଯେଉଁ
ଦିନ ଦେଖିଲି ସେ ଛବି, କାଲବରୀ ତୀରେ ବହିଲା ପ୍ରେମରେ ରକ୍ତର ନଦୀ, ରକ୍ତର ନଦୀ। ଢାଳି ମୂଲତକ କହିଲି ଅଧୀରେ, ଅଟେ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରତାରକ। କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ପାପ ଯେତେ ମୋର, କରୁଛି ଅନୁତାପ। ଢାଳି ମୂଲତକ କହିଲି ଅଧୀରେ, ଅଟେ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରତାରକ। କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ପାପ ଯେତେ ମୋର, କରୁଛି ଅନୁତାପ। ପ୍ରେମ ବହି କହିଲେ ସେ ମୋତେ, ଆଜିଠାରୁ ମୁହିଁ ସାରା ଜୀବନ ତ ପାଶେ ପାଶେ ଥିବି, କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବି। ଯେଉଁଦିନ ଦେଖିଲି ସେ ଛବି, କାଲବରୀ ତୀରେ ବହିଲା ପ୍ରେମରେ ରକ୍ତର ନଦୀ, ରକ୍ତର ନଦୀ। ଯେଉଁଦିନ ଦେଖିଲି ସେ ଛବି, କାଲବରୀ ତୀରେ ବହିଲା ପ୍ରେମରେ ରକ୍ତର ନଦୀ, ରକ୍ତର धन्यवाद सुचिता भौणी। आम जिपर पूर्व से वाक्य पढ़ी जहाँकि लोकलिखित सुसमाचार तार 23 पर्व तार 27 और 28 मोर पूर्व भिडियो रे यूट्यूब रे पूर्व भिडियो गोटे थिला जे क्रूस कौन से विषय में आलोचना करी किंतु एही समय गोटे मु आलोचना करबा चाहिए आपण मानक सहित जे क्रूस समय जाउथिबा समय परमेश्वर गोटे घटना देखिचंती। से घटना देखिले एवं से घटना माध्यम से लोक मानक एक समाचार देबा पाई चाहती। व्यवस्था रे अनेक भविष्य वक्ता से यह कहिथिले, से सुसमाचार देथिले एवं से समाचार देथिले किंतु परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट जितेबाला जगत को आसीथिले से मध्य से समाचार जगत को देइछंती। सही समय देइथिले किंतु सहीटा सही समय नथिला, सही समयटा आज मध्य सही समय अटे एवं से घटना माध्यम सूचित करे अनेक अनेक जिनिस जहाँकि आम मानक एक एक घटना थाए, आम मानक एक चिंतार विषय। आम्भे माने किपरि से समस्या रक्षा पाइबा ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रकाश करिसंती। मु गोटे शब्द पढ़ी तापर से जो कहते प्रभु जीशु किंतु जीशु सेमानक आड़ को बुली पड़ी कहले, गो जेरुसालेमर कन्या माने मो निमंते रोदन कर नहीं, बरং आपणा आपणा निमंते ओ आपणा आपणा संतान मानक निमंते रोदन कर। यही वाक्य गोटे आम गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय अटे।
এই বাক্য ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହାନ ବିଷୟ ଅଟେ। এই ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। এই ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚେତନା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଚେତନାକୁ ଯଦି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମରଣ କରି ରଖିବା, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଗୋ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାମାନେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ। ତାପରେ ଟିକେ ପଦ ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବକ୍ଷାଘାତ କରି ଛାତି ପିଟି ପିଟି ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। এই ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, এই ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ଆପଣ ନିମନ୍ତେ ଓ ଆପଣ ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୋର କ୍ରୁଶ ମୋତେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ସମୟରେ ଠାରୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଉଠିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପିତା ସହିତ ଦେଖା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବି, ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ କି? ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ସମୟ ଆସୁଛି କି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମୟ? କେତେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ, ଏହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପଦ ନୁହଁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମମାନଙ୍କରେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଚେତାବନୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଅଛି। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଶିଖିପାରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଅଛୁ କି? ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେଇଦିନ ଦେଖା କରିପାରିବା କି? ପ୍ରଭୁ ସେହା କହିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯଦି କହିବା ଏହା କିଏ କହିଥିଲା, ଏହା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଥିଲା। ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? এই ବିଷୟଟା କ'ଣ ଅଟେ? ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହି ବିଷୟଟା ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସୂଚନା ଦିଏ। ଆସନ୍ତା ଦିନମାନର ଘଟଣା, ଆଗାମୀ ଦିନକରେ ଘଟଣା ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଏକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସୂଚନା ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର? ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏହା ଏକ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ବିଶେଷ, ଏକ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ କହିଥିଲେ? ଆଗାମୀ ଦିନର କ୍ରୋଧ, ଆଗାମୀ ଦିନର କ୍ଲେଶ, ଆଗାମୀ ଦିନର ସଙ୍କଟ, ସେହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଦିନରେ ଆମେମାନେ କିପରି ମୁକ୍ତ ପାଇବା, ଆମର ସନ୍ତାନମାନେ କିପରି ମୁକ୍ତ ପାଇବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହିଦିନ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ସେ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନ କରି ଦେଖ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର ଓ ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଦନ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇଠି ପୁରା କ୍ଲିଅର କହିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେମାନେ ସେହି କ୍ରୋଧରୁ କିପରି ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବା, ସେହି କ୍ଲେଶରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବା, ସେହି ସଙ୍କଟରୁ ଆମେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଏହା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବାଦଳରେ ଦେଖା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଅନେକ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, କ୍ରୁଶ ବହନ ଧରି ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ କିପରି ସେ ମହାସଙ୍କଟ ସେ ସଂକଟ ସେ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ଆମକୁ ସୂଚାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ସେହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ରକ୍ଷା ପାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ମୁଁ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେହିଦିନ ଏହିପରି ଘଟଣା ମାନେ ଘଟିବ, ମହାଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିବ। ମୁଁ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନା, ଆମେମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଲୋକଲିଖିତ ସୁଷମାଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ, ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱାସୀଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ସତର୍କ ହେବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ସତର୍କ ହେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବାପା ମାନେ ସତର୍କ ହେବେ, ନିଜେ ସତର୍କ ହଉ ହଉ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇବେ, ଯେପରି ଏପରି ଘଟଣା ନ ହଉ। ପିତାମାତା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ପୁତ୍ରମାନେ ରହିଯିବେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ନ ହଉ, ପୁତ୍ରମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ପିତାମାତାର ତଳେ ରହିଯିବେ। ଏଭଳି ସମୟ ନ ଆସୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର ଏବଂ ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଦନ କର। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀଗଣ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେହି ଦିନର ଘଟଣା ଏକ ମହା ଘଟଣା ହେବ, ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ହେବ, ଯାହାକି ଆମେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଗରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିନଥିବା। ଏହିଭଳି କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ଏହିଭଳି କ୍ରୋଧ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି, କ'ଣ କରିବା ଆଗକୁ। ଏହି ସମୟ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବି ହେଇଯିବ, ଶାରୀରିକ ଚିନ୍ତା ହେଇଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗ୍ରସ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ସେହି ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଘଟଣା, ସେହି ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱାସୀଗଣ, ଯଦି ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଦିନର ସମୟ ଅତି ଭୟଙ୍କର, ଅତି ଭୟଙ୍କର। ପାଣି ରକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଗୋଟେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଚାହିଁବା ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟେପ୍ ଖୋଲିବା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଯଦି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା, ସେହି ସମୟରେ ରକ୍ତ ହୋଇଯିବ। କି ଦୁଃଖ! ନଦୀର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯିବ, ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯିବ। କି ସମସ୍ୟା! କ'ଣ କରିବା? ମଣିଷ ଭିତରେ ଚିନ୍ତିତ, ଭାରାଗ୍ରସ୍ତ, କି କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ସେହିଦିନ, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନ ହୋଇଥିବା, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ସ୍ମରଣ ନ କରୁଥିବା, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନ ଯୋଗୁଥିବା, ଯାହାକି ଆଗରୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଆଜି ମନେ ନ ପକାଇ, ଯଦି ସେହି ଭିତରେ ଆମେ ସେହି ଭିତରେ ଗତି କରିବା, କେତେ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଦୁଃଖ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ବି ସମୟ ଆସିବ, ସେଇଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ଏତେ ଅଧିକ ହେବ ଯେ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଥିବା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥିବେ, ସେଇମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିଥିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଥିବା, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପାଳନ ନ କରିଥିବା, ଏପରି ସମୟ ଆସିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ ଯେ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନରେ, ଯଦି ଆମର କିଛି ଯଦି ସେ ଉତ୍ତାପ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ହେବ, ଅତି ଭୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ହେବ, ଯାହାକି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ସେ ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ଭାଇଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟଟା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଶିଳା ବୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେବ। କି ଭୟଙ୍କର!
ଶିଳା ବୃଷ୍ଟି ହେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିବ, ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ। କ'ଣ କରିବା ସେଇଦିନ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଥିବା? ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି, ଏ ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର, ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଦନ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ, ଆମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଅବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଗତ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଗତର କଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ଜଗତ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେଇ ଜିନିଷ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେମାନେ ସତର୍କ ନ ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଦିନ ଆମେମାନେ ସେହି ଘଟଣା, ସେହି କ୍ଲେଶ, ସେହି କ୍ରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ, ଆମେମାନେ ଏଇଭଳି କିଭଳି ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବା? ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସତର୍କ ହୋଇବା। ଆମେ ଚାହିଁବା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମେ ସେହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ପଛେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ନୋହ ଚାଲିଥିଲେ, ଯେମିତି ହନୋକ ଚାଲିଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଆମର ଚାଲିଚଳନ ହେବା କଥା। ଆମେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ସେମିତି ଚାଲିବା କଥା। ପ୍ରଭୁ ସେୟା ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅନୁତାପ ଆସିବା କଥା। ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଯୁବତୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜଗତ ପଛରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ କୃଷକୁ ଆମେ ଚାହିଁବା, ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚାହିଁବା। ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଅନୁତାପ ଆସିବା କଥା ଆମ ଜୀବନରେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଦିନ ଆମେ ସେହି ମହାସଙ୍କଟରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇବାର ଅଛି, ଆମକୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ, ଆଜି ଆମେମାନେ କ'ଣ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ କି? ଆଜି ଯଦି ଆମର ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା, ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବା, ଆମେ ତାଙ୍କ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସଙ୍କଟ, ସେହି କ୍ଲେଶ, ସେହି ସମୟରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।